हैदराबाद किंग्समैन की ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਸਲਸਲ 4 ਸ਼ਿਕਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਫਤੂਹਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਬॉयਜ਼ ਹੁਣ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੋਲਰ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ PSL ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆमिर ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਬਸਤਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰੇਟ ਬੋਲਰ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾइज नज़र आए ने बिग बैश विच भी, तो उस तो बाद पाकिस्तान टीम विच भी अपनी वापसी नहीं कर पाए। जुल्फिकार बेग साहब मौजूद हैं। जुल्फिकार साहब ਅਸੀਂ हैदराबाद की जो गल करिए तो फिर जित ही जा रहे हैं क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मैक्सवैल भी उन्होंने ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲਬੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਰਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੇ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤਮਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੱਡੇ ਟੀਮ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਸਕੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। इसकी बुनियादी वजह ये कि जिन्होंने प्लेयर ते तुसीं डिपेंड कर रहे हो वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सके। जिस तरह तुसीं अपने फेवरेट बॉलर का जिक्र किया मोहम्मद आमिर दा, ते देखो ना एक एज होनी है, एक इंटरनेशनल ग्लैमर होना है, ते लोकल विकटां होंदियां ने, इन्हां पिछां ते उस तरह परफॉर्म करना कंपैरेटिवली मुश्किल काम है क्योंकि जदों तुसीं गैर मुल्की लीगां ने जदों खेड रहे होंदे हो ते तुहानूं बैक हैंड तो सपोर्ट मिल रही होंदी है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी जी डिवेलप हो जाती है उन्हां नाल कि तुसीं अपना बेस्ट देने की कोशिश करने हो ताकि उस लीग में कंटिन्यू कर सको और टीम अगर जीतेगी तो मोराल भी आई होएगा। एक खिलाड़ी से तो पूरी टीम डिपेंड करती है ना, बाकी खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना चाहिए ना। तो नसीम शाह ने तो बड़ा प्रेशर थी क्योंकि अपने एटीट्यूड की वजह नाल नुकसान ना होया उसमें और ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनली काफी ज्यादा तनकीद ना मुजाहरा किया गया उसमें। बुनियादी वजह ये नहीं कि क्रिकेट अगर तुम खेडते हो पैशन की खातर, पैसे की खातर और मुल्क और कौम की खातर ते तो उन्होंने चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि मैं पैसा मिल रहा है, मैं ग्लैमरस हो रहा तो मैंने अपनी दूसरे की इज्जत का भी ख्याल रखना है तो मैंने अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना है। तो कुछ खिलाड़ी समझते हैं कि असी मुल्क तो ते इन्हां चीज़ों तो उत्ते दे बन जाते हैं, ऐसी कोई गल नहीं। अगर पाकिस्तान नाल तुहाडी पहचान है तो पाकिस्तान के लोगों की पाकिस्तान के अंदर जिहड़ा कल्चर है उसको फॉलो करना या उसकी इज्जत करना ये साडे तो फर्ज है। ते जिसदा दूसरा ताल्लुक तुसीं गल कर रहे हो रिजवान दी, देखो रिजवान एक अच्छा कंपैरेटिवली प्लेयर है, एक अच्छा कप्तान है, लेकिन बदकिस्मती नाल ये टीम नूं लैके नहीं चल सकिया। ये बुनियादी वजह सी टीम दी नाकामी नहीं। और तुसीं इन्हां दे ओपोनेंट टीमां देखो ते वो अपना बेस्ट दे ने और आफ्टर द मैच भी ये जिहड़े प्लेयर ने जितनी देर तक इन्होंने हॉस्पिटैलिटी नहीं गड्डियां नहीं आंदियां एट द मीन वाइल ये अपना रनिंग करते हैं, ये चीज़ों डिस्कस करते हैं, अपने कोचिज को पूछने ने कि साडियां वीकनेसिस के ने। जो सीनियर प्लेयर हो जाता है थोड़ा जहा स्टाइलिश हो जाता है, उसकी ख्वाहिश यही होती है कि छेती नाल मैं होटल जावां, चेंज करा और अपना रिलैक्स होने की कोशिश करा। लेकिन जो स्ट्रगलिंग से तो मुंडे गुजर रहे होंगे उन्होंने यही ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा मैक्सिमम टाइम अपने कोचिज नाल गुजारन, अपना फिटनेस लैवल बेहतर करन और जिहड़ियां उन्होंने कमजोरियां ने उन्होंने उत्ते खामियां ते काबू पाउन। ते एक बड़ा अच्छा साइन है नवे प्लेयर वास्ते सीखने का मौका मिलता है। और दूसरा जिसका ताल्लुक है इस PSL ना, देखो ये पाकिस्तान एक वन नेशन है, वन गेम है बेसिकली क्रिकेट मोस्ट पॉपुलर गेम है पाकिस्तान की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वास्ते बड़ियां कोशिशां कीतियां ने। और तुहानूं पता है कि जिस तरह के चैलेंजेस पाकिस्तान में ने ये चैलेंजेस अगर किसी और मुल्क में होन तो वो मुल्क की सफा अस्तित्व मिट जाए, लेकिन पाकिस्तान एक ग्रेट नेशन वाला कौम है, ग्रेट नेशन वाला मुल्क है। जिसकी तुसीं एक मिसाल दे सकते हो कि दुनिया के अंदर कई 100 ममालिक ने, लेकिन जो अमन नहीं और अफवाह की गल होएगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम हमेशा सुनहरी रूफ लिखा जाएगा। उसकी मिसाल किसी देख लेता है कि दुनिया की आलमी ताकत पाकिस्तान आई, उसने ईरान नाल मुआहिदा करने की कोशिश की थी और एक दो दिन जिन्हां चीज़ों के रिजल्ट नहीं निकलते होंगे, बायलैटरल टॉक्स चलदियां रहंदियां ने ते अल्लाह ताला सुभाना ताला ने बड़ी शान है कि इस मुल्क को अल्लाह ने सिलेक्ट किया है अमन वास्ते। देखो अमन होएगा तो मजहब भी होएगा तो चीज़ां भी चलणगियां, इकोनॉमी भी चलेगी, तो असला भी बिकेगा। असला दिफा वास्ते होंदा है, अमन वास्ते होंदा है। तो अगर तुहाडा दिफा मजबूत होएगा तो तुहाडे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगी, ग्लैमर भी होएगा, स्पोर्ट्स भी होएगा, कल्चर भी होएगा। तो कई चैलेंजेस दा पाकिस्तान के सामने, लेकिन उसके बावजूद तुम PSL करा रहे हो, इस्लामाबाद टॉक्स करा रहे हो,
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਓਗੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਵੇ, ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਚੈਲੰਜਸ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਾਇਜ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਤਾਇਜ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੂਮਨ ਟੀਮ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ PSL ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੈਂਚਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਔਰ ਮੈਚेस ਹੋਏ, कराची भी मैचेस और PSL में बाहर होएगी उसकी उम्मीद की जाएगी इंशाल्लाह ताला। अमन ने दरवाजे खुल चुके हैं और पाकिस्तान ने बाकी शहरों की मैचेस होंगे। पेशावर, पिंडी तो अलावा फैसलाबाद और दीगर मुल्तान जी PSL ਦੇ ਮੈਚेस मुस्तकबिल करीब ऑर्गेनाइज ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਗੈਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾਕਾਮੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਔਰ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰਸ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੋਲਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੱਲ ਆਸਿਮ ਮਹਿਮੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤਰਫੋਂ, 4 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਓਵਰਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਜਾਂ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਕਿਫ ਜਾਵੇਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਪਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਗੜੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਸਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੈਲ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਚੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਮਾਦ ਖੇਡੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਿਡਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਲਾਓ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਟਨ ਟਰਨਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਦਾਖਲਾ ਐਂਟਰੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੀ? ਕੋਈ ਸੋਰਸਿਸ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਪਸ ਨੇ ਉਸ ਤਮਾਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ادارے ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੱਕ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ। ਕੋਈ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਭਾ ਜਾਂ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ हुकूमत पाकिस्तान से आएगा। तो हुकूमत पाकिस्तान कोई इस किस्म का रिस्क नहीं लेगी जिसके तहत शहरियों को नुकसान होए, मुल्क ने इमेज से कोई नुकसान होए। हूँ जो चीज़ एक SOPs बन गए उसी के तहत ही क्रिकेट होएगी और क्रिकेट ना सिर्फ मॉनिटर हो रही है सोशल मीडिया से बल्कि इंटरनेशनली भी लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं जी।
ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੁੜਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੱਕੀਲੀ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਲੈਣ। ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਪਿੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਪਲੇਅਰ। ਤੇ ਅਗਰ ਪਿੰਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 21 ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨ ਪਲੇਅਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੈਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਸਲਸਲ 4 ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਮਸ ਵਿੰਸ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਸਕੁਆਡ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 80+ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਟੌਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਸਟਨ ਟਰਨਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ, ਬਿਹਤਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੀਟਰ ਸਿਡਲ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਂਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।